مجھے سورج کہتے ہیں، میں خدا بھی رہا ہوں، مگر کچھ سیانے مجھے ڈوبتا دیکھ کر حقیقی خدا کھوجنے لگے اور مجھے اس حقیقی خدا کی محض ایک نشانی کہنے لگے۔ اگرچہ میں روشنی میں بات کرتا ہوں مگر آج اردو میں بات کروں گا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں آپ سے مخاطب کیوں ہوں؟ تو صاحب، بھید یہ ہے کہ کل رات ایک ڈرامہ نگار نے ڈرامہ لکھنے کا سوچا۔ اسے آئیڈیا نہیں مل رہا تھا کہ ارے آپ کو میری باتیں بور لگ رہی ہیں؟ نہیں تو پھر آپ کو میری شکل ضرور بور کر رہی ہوگی۔ تو لیجیے حضور، میں اپنی آنکھیں آپ کو دیے دیتا ہوں، آپ اس سے دنیا دیکھیے، مگر وہ وجہ تو سن لیجیے جو مجھے آپ سے مخاطب کیے ہوئے ہے۔ جی، تو میں بتا رہا تھا کہ کل رات ایک ڈرامہ نگار نے آئیڈیا سوچا، مگر اس کے ذہن میں کچھ نہ آیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے ایک ستارہ یعنی میرا ہمزاد دکھائی دیا۔ میرا ہمزاد بڑا سیانا تھا، فوراً بھانپ گیا کہ ڈرامہ نگار کس الجھن میں ہے، کس تذبذب کا شکار ہے۔ سو وہ ڈرامہ نگار کے ذہن میں اترا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں معلوم ہے نا، انیگزیمینڈر نے ہمیں آگ کہا تھا۔ وہ مرد دانا ہزاروں برس قبل ہماری حقیقت کو جان گیا تھا، عقل والا تھا نا، مگر کاش کسی دل والے نے ہم پر نگاہ ڈالی ہوتی تو ہماری آگ کا راز بھی معلوم کر لیتا۔ یہ سننا تھا کہ ڈرامہ نگار کے ذہن میں تخلیق کا کوندا لبکا، اس کے ہونٹ مسکرائے اور انگلیاں قلم دان کی طرف بڑھیں۔ ڈرامہ نگار نے غالباً اس آگ کا راز پا لیا تھا اور اب اس راز کو اپنے ڈرامے میں افشا کرنے جا رہا تھا۔ اس نے جو ڈرامہ لکھا، میں اسی کے کرداروں میں سے ایک کردار ہوں، اور یہ جو میں آپ سے مخاطب ہوں، دراصل اپنا کردار نبھا رہا ہوں۔ صاحب قلم اگر صاحب بصیرت بھی ہو تو یہ اجرام فلکی اس کے ادنا غلام بن جاتے ہیں اور اس کی احکام کی بجا آوری میں جت جاتے ہیں، گویا نئی کائنات تشکیل دیتے ہیں۔ تو صاحب، مجھ غریب کے کیا مجال کہ اس کی حکم عدولی کر سکے کہ جس کا حکم فطرت بھی نہیں ٹال سکتی۔ یہ اسی کا حکم ہے کہ میں آپ کو اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی بابت کچھ بتاؤں۔ تو سنیے میری داستان علم، معاف کیجیے گا، دیکھیے کہ میں اپنی آنکھیں تو آپ کو سونپ چکا ہوں، اور جانیے کہ میرے سینے میں آگ کیوں جلتی رہتی ہے۔ یہ اسد ہے، محمی کے آتش پرست قبیلے کا ایک مجذوب۔ جی ہاں، وہی محمی جس کا بیٹا منصور مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ محمی مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ اور اس کا قبیلہ میری روح یعنی آتش کی پرستش کیا کرتا تھا۔ محمی کی روح بھی روشن تھی، اس کے خدا کی طرح، اور اسد کی روح بھی روشن ہے اس کے خدا کی طرح، وہ خدا جو زمین و آسمان میں روشنی کی صورت پھیلا ہوا ہے۔ محمی کی طرح اسد کے دیدہ باطن بھی روشن ہے، مگر یہ کیا، میری روشنی کی موجودگی میں، اور سب سے بڑھ کر اپنے باطن کی روشنی کی موجودگی میں، اس نے یہ برقی دیا کیوں تھام رکھا ہے؟ اسد اور اسد کا روشن خدا جانے۔ مجھے تو کچھ اور بھی دکھائی دے رہا ہے، کیا آپ بھی دیکھیے، یہ شیراز ہے۔ اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس کی بیوی میٹرنٹی ہوم میں داخل ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر میں شیراز اور ردا کی محبت کی نشانی یعنی ان کے بیٹے کی پیدائش ہو جائے گی۔ شیراز اور ردا نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ ردا تو لیبر پین سے گزر رہی ہے اور اپنی شادی کی پہلی سالگرہ پر شیراز کو بیٹے کا تحفہ دینا چاہتی ہے، مگر شیراز، خدا کی قسم میں ردا کو چھوڑ دوں گا، تم ایک بار ہاں تو کہہ دو سعدیہ۔ آج تم ردا کو سعدیہ کے لیے چھوڑ دو گے اور کل سعدیہ کو کسی امینہ، نگینہ یا سکینہ کے لیے نہیں چھوڑو گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ سعدیہ، بائی دی وے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کے لیے تم اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہے ہو؟ سعدیہ، ردا تمہاری طرح وٹی نہیں ہے، وہ کلچرڈ نہیں ہے، وہ مجھے سمجھتی نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ سے دل سے پیار ہی نہیں کرتی۔ اور میں؟ تم میرے لیے ایک ڈیوائن گفٹ ہو۔ یو نو یو آر سمپلی فینٹاسٹک گفٹ فار می۔
रिदा, कैसी हो स्वीट हार्ट? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? ओह, बेटे की सूरत में, आई सी। मैं इस वक्त तो एक बिजनेस मीटिंग में हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, तुम घबराना मत। ओके, टेक केयर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं रिदा को छोड़ दूंगा। और बेटे को? बेटे को भी छोड़ दूंगा, बस तुम हाँ कह दो। ये तो कमाल हो गया। तो चलो फिर हम कल ही शादी करते हैं। देखा आपने अपनी दुनिया के दिल वालों को? लीजिए, ये भी देखिए आप। जी इंशाल्लाह आज शाम पेमेंट कर दूंगा, सारी नहीं करूंगा, आधी करूंगा, 50%। खान साहब आप तो जानते हैं मार्केट कितनी डाउन है, कस्टमर की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, मार्केट में बहुत मंदा है खान साहब। लेकिन फिर भी आप शाम 6 बजे अपना बंदा भेज दीजिएगा शेख रहमतुल्लाह मार्केट, मैं उसको पैसे वहीं दे दूंगा। मैं तो आज शाम 6 बजे उमरे पे जा रहा हूँ, खान को कहाँ से पैसे दूंगा? खान भी पागल है, किसकी बातों में आ रहा है। हाँ, आप बताइए कौन पागल है, महमूद, खान, आप या मैं? लगता है इसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई। इधर भी देखिए, अरे ये मौलाना शबीर क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ जो आज मैंने जलसे में दुरूद इब्राहिमी मोहम्मद तक तो पढ़ लिया, मगर सजदा साहब नहीं किया। अगर कर लेता तो कितना बुरा सोचते ये मुक्तदी मेरे बारे में। अरे वाह, कोई नहीं देख रहा, ये वाकई कोई नहीं देख रहा। या अल्लाह, ऐसे मौके रोज दिया कर। लोग कहते हैं कि मौलाना शबीर के सीने में ईमान की शमा रोशन है। शुक्र है कि वो शमा अभी भांबड़ नहीं बनी। बेचारे मौलाना शबीर, बेचारा असद, लामतनाही तजस्सुस भी हलाकत है। सर मेरे यहाँ पे मोबाइल में सर की मैंने फॉर्म लिया था अभी भी सर यहाँ पे यहाँ पर कोई नहीं सर मैं फॉर्म लेके बाहर निकला यहाँ पे बाहर होगा यहाँ पे नहीं है सर बाहर का मैंने छोड़ा यहाँ पे सर इधर ही छोड़ा था मैं दे देता यहाँ सर है इधर ही आपके पास ही पड़ा यहाँ कोई नहीं है सर आपने रखा होगा यार तुम्हें यकीन नहीं आ जाओ सर यकीन मैंने छोड़ा यहाँ पे मोबाइल बाहर बोलिए होगा मेरे पास नहीं है सर इधर ही आप मेरे पास नहीं है यार नहीं सर हाथ कमरन तो आसी क्या, आपने खुद देख लिया। अब इस मंजर पर मैं क्या तबसरा करूं? अलबत्ता आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि जहां रोशनी बराह रास्त नहीं पहुंचती वहां मैं हवा को अपनी बिनाई सौंप देता हूँ, और ये हवा सारे मनाजर मुझ पर कुशादा कर देती है। सादी मेरे हमजादों की परस्तिश बिला वजह नहीं किया करते थे। अरे ये मशरकी मजदूर आखिर क्या तलाश कर रहा है? भाई टॉर्च वाले, ऐसा क्या तलाश कर रहे हो जिसके लिए सूरज की रोशनी भी ना काफी है? मैं खुदा को तलाश कर रहा हूँ। तो पागल है, देख शिराज कैसी बातें कर रही है। ओ क्या कह रहा है? मैं खुदा को तलाश कर रहा हूँ। तुम्हें खुदा तो नहीं मिला? नहीं हमें तो नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। ओ भाई क्या बकवास कर रहा है? किसने मारा उसे? तुमने मारा।
मैंने मारा, हम सब ने मारा। अच्छा तो फिर क्या करें? चलो खुद खुदा बन जाते हैं। ये कुफर का शैतान है। मारो इसको, मारो इसको, मारो 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 इसको, मारो मारो। असद की तलाश तो खत्म हुई, मगर इसकी मौत उन लोगों के हाथों हुई जिनके किरदार से आप और मैं अच्छी तरह वाकिफ हैं। असद क्या कह रहा था, इस मजजूब की बात का क्या मतलब था? इन खुदा के कातिलों ने हकीकत को अपने सामने पाकर भी इसका इनकार किया। उनकी समझ में यह बात नहीं आ सकी कि असद की खुदा की मौत से क्या मुराद थी। चलिए मैं आपको बताता हूं। असद का मतलब था कि खुदा का तसव्वुर अच्छे औसाफ और अच्छे अखलाक का तसव्वुर है, जिसका हम जदीद इंसानों ने मिलकर गला घोंट दिया है। हाँ, न सिर्फ ये कि उन औसाफ का गला घोंट कर यानी खुदा का गला घोंट कर मार डाला, बल्कि इस नुकसान का एहसास दिलाने वाले का गला भी घोंट दिया। ये जालिम मेरा गला भी घोंट देंगे कि मेरी रोशनी में जब ये आईना देखते हैं तो उनको अपनी सूरत साफ दिखाई देती है। मुझे तो लगता है मैं किसी और जमीन का असद था जो इसी तरह मार दिया गया। और ये फलक एक कब्र है, मेरी कब्र, जिससे मैं रोजाना शोले की सूरत निमोदार होता हूं। आपकी धरती पर मेरे गुरूब का वक्त आन पहुंचा। आज का दिन खत्म हुआ, दिन जो कि तारीख की इकाई है। मैंने तारीख की हमा वक्त तामीर होती इमारत में आज के दिन की ईंट जड़ दी है। मेरी आंख ये मनाजर सुबह अज़र से देख रही है, तभी मेरे सीने में सुबह अज़र से आग भड़क रही है। क्या आप भी मुझसे मेरे जलने का राज पूछेंगे? क्या आप भी मेरे सीने